పద్మావతీదేవి పాలించవమ్మా. ఆ అభయహస్తప్రద అయినటువంటి సకల ఆపదలను పోగొట్టేటువంటి అకారాది క్రమంలో అమ్మ మొదటి పేరు. ఆదమరిచిన ఆపదొచ్చిన ఆనందం వెళ్ళి విరిసిన అమ్మే అందరికీ ముందుగా గుర్తుకు వచ్చేటువంటి. సమస్త జననీం వందే చైతన్యస్తన్యదాయినీం ప్రేయసీం శ్రీనివాసస్య కరుణామివ రూపిణీం. తిరుచానూరులో వేంచేసి ఉన్నటువంటి పద్మావతి అమ్మవారి యొక్క ప్లవోత్సవాలు ఈ జ్యేష్ఠమాసంలో జ్యేష్ఠ నక్షత్రానికి పూర్తి అయ్యేట్లుగా పాంచాన్హికంగా 5 రోజుల పాటు పాంచరాత్ర ఆగమానుసారంగా ఆ జగజ్జనని లోకపావని ఆ విష్ణు వక్షస్థల వాసిని అయినటువంటి దివ్యమంగళ దేవత సమస్త జీవులకు చైతన్యాన్ని ప్రసాదించేటువంటిది ఆ అమ్మ. ఇదిగో వేదనాదాలు విందాం. సయుధ ఇంద్రో గణేన సగం సృష్టజిత్ సోమపాహుషర్ధ్యోర్గధన్ ప్రతిహిత ధీరస్తా బృహస్పతే పరిదీయా రథేన రక్షోహమిత్రాగం అపబాధమానః ప్రభంజన్ సేనాః ప్రవృణో యుధాజయన్నస్మాకమేధ్య విదారథానాం గోత్రభిదం గోవిదం వజ్రబాహుం జయంతమజ్మ ప్రవృణంతమోజసా ఇమగిం సజాతా అనువీరయధ్వమింద్రగిం సఖాయో ను సగం ప్రభధ్వం బలవిజ్ఞాయస్థవిరః ప్రవీరः సహస్వాన్ వాజీ సహమాన ఉగ్రః అభివీరో అభిసత్వా సహోజా జైత్రమింద్రరథమాదిష్ఠ గోవితే అభిగోత్రాణి సహసా గాహమానోదయో వీరశతమన్యురింద్రః దుశ్చ్యవన ప్రతనాశాదయుధ్యోస్మాకగం సేనా అవతు ప్రయుత్సో ఇంద్రహాసాన్ నేతా బృహస్పతిర్దక్షిణాయజ్ఞః పురయేతు సోమః దేవసేనానామభిభంజతీనాం జయంతీనాం మరుతో యన్వగ్రే ఇంద్రస్య వరుణస్య ఆదిత్య
महामनसा भुवनच्यवनां घोषो देवानां जयतामुदस्थाते अस्माकमिन्द्रः समृतेश्वस्माकं या इषवस्ता जयन्तु अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्त्वस्मानुदेवा अवताहवेश उद्धर्षय मघवन्नायुधान्यत्तत्वनान् मामकानां महागिंसि उद्वृत्रहन् वादिनां जयतामेतु घोषः उपप्रेत जयतानरस्थिरावस्सन्तु बाहवः इन्द्रो वशर्म यच्छत्वना धृष्या यथा सथा अवसृष्टा परापतशरव्ये ब्रह्मसगिंसिता गच्छामित्रां प्रविशमैषां कञ्चनोच्छिषः मर्माणि ते मर्मभिश्चारयामि सोमस्त्वा राजामृतेनाभिवस्ता उरोर्वरीयो वरिवस्ते अस्तु जयन्तं वामनुमदन्तु देवाः यत्र बाणाः संवदन्ति कुमारविशिखा इव इन्द्रो नस्तत्र वृत्रः विश्वाः शर्म यच्छतु वसूनां त्वादितेन रुद्राणामूर्व्या आदित्यानां तेजसा विश्वेशां देवानां क्रतुमा मरुतामेम्नाजुहोमि स्वाहा अभिभूतिरहमागमम् इन्द्रसखा स्वायुधः आश्वासासु दुःशः इदं वर्चो अग्निना दत्तमाघाते यशो भद्रः सह ओजो बलञ्च दीर्घायुत्वाय शतशारदाय प्रतिगृह्णामि महते वीर्याय आयुरसि विश्वायुरसि सर्वायुरसि सर्वमायुरसि सर्वं
आयुर्भूयात् सर्वमायुर्गेण भूर्भुवः सुवः अग्निर्धर्मेण नादः मृत्युर्धर्मेण नपतिः ब्रह्मक्षत्रद्विस्वाहा प्रजापतिः प्रणेता बृहस्पतिः पुरणेता यमः पन्थाः चन्द्रमाः पुनरसो स्वाहा अग्निरन्नादोन्नपतिः अन्नाद्यमस्मिन् यज्ञे यजमानाय ददातु स्वाहा सोमो राजा राजपतिः राज्यमस्मिन् यज्ञे यजमानाय ददातु स्वाहा वरुणः सम्राट् सम्राट्पतिः साम्राज्यमस्मिन् यज्ञे यजमानाय ददातु स्वाहा मित्रः क्षत्रं क्षत्रपतिः क्षत्रमस्मिन् यज्ञे यजमानाय ददातु स्वाहा इन्द्रो बलं बलपतिः बलमस्मिन् यज्ञे यजमानाय ददातु स्वाहा बृहस्पतिर्ब्रह्म ब्रह्मपतिः ब्रह्मास्मिन् यज्ञे यजमानाय ददातु स्वाहा सविता राष्ट्रं राष्ट्रपतिः राष्ट्रमस्मिन् यज्ञे यजमानाय ददातु स्वाहा पूषा विशां विष्पतिः विषमस्मिन् यज्ञे यजमानाय ददातु स्वाहा सरस्वती पुष्टिः पुष्टिपत्नी पुष्टिमस्मिन् यज्ञे यजमानाय ददातु स्वाहा त्वष्टा पशूनां मिथुनानागं रूपकृद्रूपपतिः रूपेणास्मिन् यज्ञे यजमानाय पशून् ददातु स्वाहा ब्रह्मास्मन्वदसृजता तदकामयता समात्मना पश्येयेति आत्मन्ना
दशभूतो भवत् दशभूतो हवैनामैषः तं वा एतं दशभूतगुं सन्तम् दशभूतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयता तस्मै सप्तमगं होतः प्रत्यशृणोत् स सप्तहोतो भवत् सप्तहोतो हवैनामैषः तं वा एतगुं सप्तहोतगुं सन्तम् सप्तहोतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयता तस्मै षष्ठगं होतः प्रत्यशृणोत् स षड्भूतो भवत् षड्भूतो हवैनामैषः तं वा एतगं षड्भूतगुं सन्तम् षड्भूतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयता तस्मै पञ्चमगं होतः प्रत्यशृणोत् स पञ्चभूतो भवति पञ्चभूतो हवैनामैषः तं वा एतं पञ्चभूतगुं सन्तम् पञ्चभूतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयता तस्मै चतुर्थगं होतः प्रत्यशृणोत् स चतुर्भूतो भवत् चतुर्भूतो हवैनामैषः तं वा एतं चतुर्भूतगुं सन्तम् चतुर्भूतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः तमब्रवीत् त्वं वै मे नेदिष्ठगं भूतः प्रत्यश्रौषि त्वयैनाख्यातार इति तस्मात् महैनागश्चतुर्होतार इत्याचक्षते तस्मात् शुश्रूषः पुत्राणागं हृद्यतमः मेदिष्ठो हृद्यतमः मेदिष्ठो ब्रह्मणो भवति य एवं वेद ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपतेर्विष्णोः
भगवती वन्दे जगन्मातरम् श्रीवैकुण्ठविरक्ताय स्वामि पुष्करणीतले रमया रममाणाय वेङ्कटेशाय मङ्गलय कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् చంద్రోదయ వేళలో చంద్ర సహోదరి ఆ భార్గవి అయినటువంటి లోకజనని ఆ రమాదేవి ఆ మహాలక్ష్మి అలర్మేల్ మంగ పద్మావతి దేవి చక్కగా తన నాథుణ్ణి స్మరిస్తూ అభయవరద హస్తాం పద్మసింహాసనస్థాం అని అభయవరద హస్తాలతో అమ్మ అనుగ్రహిస్తోంది. ఆదిలక్ష్మిగా, ధాన్యలక్ష్మిగా, ధైర్యలక్ష్మిగా, గజలక్ష్మిగా, సంతానలక్ష్మిగా, విజయలక్ష్మిగా, విద్యాలక్ష్మిగా, ధనలక్ష్మిగా, వీరలక్ష్మిగా, మోక్షలక్ష్మిగా అనేక రూపాలలో అమ్మ మనల్ని వెన్నంటి అనుగ్రహిస్తోంది. అందుకనే మహానుభావులు విష్ణువక్షస్థల వాసిని అయినటువంటి ఆ వరాలను కొల్లలుగా అనుగ్రహించే ఆ తల్లికి స్వయంగా నీరాజనాలు సమర్పించాలి అని దర్శించి పులకించి ఆనందించేటువంటి ఆ భక్తజన బృందాలుగా తండోపతండాలుగా ఆ పద్మ సరోవర ప్రాంతంలో ఆ చంద్రోదయ వేళలో ఆ అమ్మ చంద్ర సహోదరి అలాగా సంసార సాగర సముత్తరణమైనటువంటి ఆ సరోవరంలో ఆ తెప్ప మీద అలాగ విహరిస్తుంటే ఆ అమ్మ యొక్క స్వర్ణమయమైన రత్నఖచితమైన ఆ కిరీటాన్ని ధరించి పుష్పమాలికలు ధరించి చల్లని చిరునవ్వులు చిందిస్తూ తన బిడ్డలతో చక్కగా మాట్లాడాలి అని, వారు పాడే పాటలు వినాలని, వారు చేసేటువంటి వేదగానం శ్రవణం చేయాలి అని, అమ్మ మన మాటలు వినాలి అని ఎంతో కౌతూహలంతో అభయవరదాలను ప్రదమైనటువంటి ఆ అమ్మ దర్శనం మాత్రం చేతనే శుభాలని అనుగ్రహిస్తోందిట. సుమనస వందిత సుందరి మాధవి చంద్ర సహోదరి హేమమయే మునిగణ వందిత మోక్ష ప్రదాజిని మంజుల భాషిని వేదనుతే పంకజవాసిని దేవ సుపూజిత సద్గుణ వర్షిణి శాంతిమతే జయ జయ హే మధుసూదన కామిని ఆదిలక్ష్మి జయ పాలయమాం. ఆద్యాలక్ష్మిగా ఆనంద నిలయుని తన హృదయంలో బంధించినటువంటి ఆ అమ్మకు ఆనంద కర్పూర నీరాజనాల్ని సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. తన భక్తుని ఇంట లేమి ఉండదు, సకలమైన ధనధాన్య సంపత్తులతో తులతూగుతారు నారాయణుని భక్తులు అని హరి అంతరంగ అయినటువంటి ఆ అమ్మ
సంపగు జవర మాంగళ్యలీల సంపగు జవర వచ్చెను అలమేలు మాగ ఈ పచ్చల కడియాల పలకి చలో వచ్చెను అలమేలు మంగ పలుకుల తేనియలుగా పలుకుల తేనియలుగా చంద చిలుకలు కలకల కలుగా పలుకుల తేనియలుగా చంద చిలుకలు కలకల కలుగా రవర గిరుకు పారుడు ముద్దుగులు మేటి కలిగి చూల మధురలు అలమేలు మంగ రవర గిరుకు పారుడు ముద్దుగులు మేటి కలిగి చూల మధురలు అలమేలు మంగ పచ్చల కడియాల పలకి చలో అలమేలు మంగ రంబాది సతులెల్లచే రంబాది సతులెల్లచే ఎదుట గంభీర గతులను మీరా రంబాది సతులెల్లచే ఎదుట గంభీర గతులను మీరా నతన రంభములను మేలుకోరి నతన రంభములను మేలుకోరి కొలువ అంభోజాక్షుడవు వెంకటేశునయ్యా అంభోజాక్షుడవు వెంకటేశునయ్యా వచ్చెను అలమేలు మాగ పచ్చల కడియాల పనతి చలో అలమేలు మాగ ఈ పచ్చల కడియాల పనతి చలో అలమేలు మంగ అలమేలు తిరు తిరు జవరాల తిత్తి తిత్తి తిరు తిరు జవరాల తిత్తి తిత్తి ఈ తరళమైన సీతారహార మధురి తిరు తిరు జవరాల తిత్తి తిత్తి ఈ తరళమైన సీతారహార మధురి తిరు తిరు జవరాల తిత్తి తిత్తి ఈ తరళమైన సీతారహార తిరుజవరాల తిత్తి తిత్తి సగ 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 గమ గమ బలి పాపని పరి సగ మాగ సారి పామగ సగ 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 మామ దివి దింగి తొంగ తొంగ తెత్తి మింగి ఆరి మామరే పతారావు మచ్చా మచ్చా దివి దింగి తొంగ తొంగ దిమింగి ఆరే మామరే పతారావు మచ్చా మచ్చా కమల నాగుని తమక
మధురి తిరు తిరు జవరాల తిత్తి తిత్తి సా సగ సగ సా మగ సా సా సగ సగ సా ప మగ సా స గ మ గ మ పరి ప పరి ని సా పరి సగ మగ సా ని ప మగ సగ సగ గ సగ మ మ జగ 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 జనకి నాని ప్రగట పూమురు ఫల ఫల జగ జగ జనకి నాని ప్రగట పూమురు ఫల ఫల సకల పతికి సరసపు గొప్ప సకల పతికి సరసపు గొప్ప నీ ముఖ సిరి మెరసే చెంగుల మురి బ్రహ్మ సకల పతికి సరసపు గొప్ప నీ ముఖ సిరి మెరసే చెంగుల మురి బ్రహ్మ తిరు తిరు జవరాల తిత్తి తిత్తి ఈ సరళమైన నీ తారహార మధురి తిరు తిరు జవరాల తిత్తి తిత్తి సగ స మగ స మగ స రిప మగ స సగ స మగ స మగ స రిప మగ స సగ స మగ స ప మ స రిప స ని ప మగ రిప మగ రి సగ గ స గ మ మాయి మాయి అలవేలు మంగళాచారి పతివాయని వెంకటపతి పట్టమురాణి మాయి మాయి అలవేలు మంగళాచారి పతివాయని వెంకటపతి పట్టమురాణి ప్రోయ చిరుగంజలని బ్రోతానేని ప్రోయ చిరుగంజలని బ్రోతాలనేని సోయగమైన నీ సొలపు చూపమని ప్రోయ చిరుగంజలని బ్రోతాలనేని సోయగమైన నీ సొలపు చూపమని సోయగమైన నీ సొలపు చూపమని తిరు తిరు జవరాల తిత్తి తిత్తి ఈ తరళమైన నీ తారహార మధురి తిరు తిరు జవరాల తిత్తి తిత్తి ఈ తరళమైన నీ తారహార మధురి తిరు తిరు జవరాల తిత్తి తిత్తి తిరు తిరు జవరాల తిత్తి 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 తిత్తి
చక్కెర మోవికి చాకుబడ చక్కని తల్లికి చాకుబడ చక్కని తల్లికి చాకుబడ చంద్యపు ముత్యపు సరుల హారముల చందన గంధికి చాకుబడ చంద్యపు ముత్యపు సరుల హారముల చందన గంధికి చాకుబడ విందై వెంకట విభు వెలసిన తన సంధిదండలకు చాకుబడ విందై వెంకట విభు వెలసిన తన సంధిదండలకు చాకుబడ సంధిదండలకు చాకుబడ తల్లికి చాకుబడ తన చక్కెర మోగికి చాకుబడ తల్లికి చాకుబడ తన చక్కెర మోగికి చాకుబడ తల్లికి చాకుబడ తల్లికి చాకుబడ తల్లికి చాకుబడ చాకుబడ బడ 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 చూడరమ్మ సతులాల శోభాన చూడరమ్మ సతులాల శోభాన పాడరమ్మ కూడున్నది పతి చూడి కుడుతనాచారి చూడరమ్మ సతులాల శోభాన పాడరమ్మ కూడున్నది పతి చూడి కుడుతనాచారి శోభానే 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 శ్రీ మహాలక్ష్మి అట సింగారాలకే మరుదు కాముని కయ్యట సకలనాలకే మరుదు శ్రీ మహాలక్ష్మి అట సింగారాలకే మరుదు కాముని కయ్యట సకలనాలకే మరుదు సోముని తోపుని సొమ్ము కలలకే మరుదు సోముని తోపుని సొమ్ము కలలకే మరుదు కోమలాంగి ఈ చూడి కుడుతనాచారి సోముని తోపుని సొమ్ము కలలకే మరుదు కోమలాంగి ఈ చూడి కుడుతనాచారి చూడరమ్మ సతులాల శోభాన పాడరమ్మ కూడున్నది పతి చూడి కుడుతనాచారి శోభానే 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 కలసామి కూతురట గంభీరాలకే మరుదు తలపలోక మాతయట దయమరే మరుదు కలసామి కూతురట గంభీరాలకే మరుదు తలపలోక మాతయట దయమరే మరుదు జలద నివాసిని చల్లదనమే మరుదు జలద నివాసిని చల్లదనమే మరుదు కలది మీరా ఈ చూడి కుడుతనాచారి జలద నివాసిని చల్లదనమే మరుదు కొలది మీరా ఈ
సకల లోక జనని అయినటువంటి సంపత్ ప్రదాత్రి అయినటువంటి సమస్తమైనటువంటి శుభాలను అనుగ్రహించేటువంటి తల్లి ఆ అమ్మ అనుగ్రహం కలిగితే సర్వశుభాలు కలుగుతాయి. సృష్టిలో తండ్రి ఎంత ప్రధానమో తల్లి కూడా అంతే. అలాగనే ఇక్కడ ఆ అమ్మ పద్మప్రియ, పద్మమయం, పద్మావతి, పద్మప్రియే పద్మిని పద్మహస్తే, పద్మాలయే పద్మదళాయతాక్షి, విశ్వప్రియే విష్ణు మనోనుకూలే, త్వత్పాద పద్మం మయి సన్నిధత్స్వ అని ఆ అమ్మ పద్మంలో ఆవిర్భవించి అలర్మేల్ మంగ పుష్పం మీద ఉన్న లక్ష్మి అని పిలువబడుతోంది. అట్టి ఆ అమ్మ మనకందరికీ కూడా సకల భయాలను తొలగించి ధైర్యాన్ని ఇచ్చేటువంటి ధైర్యలక్ష్మిగా కూడా, పౌరుషలక్ష్మిగా కూడా, ధైర్య స్థైర్య శక్తి సామర్థ్యాలను ప్రదానం చేసేటువంటి ఆ అమ్మ ధైర్యలక్ష్మి అని కూడా అంటారు. జయవరవర్షిణి వైష్ణవి భార్గవి మంత్రస్వరూపిణి మంత్రమయే, సురగణ పూజిత శీఘ్రఫలప్రద జ్ఞాన వికాసిని శాస్త్రమతే, భవభయహారిణి పాప విమోచని సాధుజనాశ్రిత పాదయుతే, జయ జయ హే మధుసూదన కామిని ధైర్యలక్ష్మి పాలయమాం అని ఆ అమ్మ మనకు వంశాభివృద్ధిని కలిగించేటువంటి తల్లి. సంతాన లక్ష్మిగా కూడా అమ్మని మనం స్మరిస్తాం. అంతేకాదు అమ్మ అనుగ్రహం లేకపోతే ఏ విషయంలో దేవతలకు కానీ, సిద్ధులకు కానీ, సాధ్యులకు కానీ, మనుష్యులకు కానీ ఎవరికి విజయమే కలగదు. సర్వకార్య సాఫల్యత విజయలక్ష్మి ప్రదాయకమైనటువంటిది. అందుకనే జ్ఞానాన్ని కూడా వికసింపచేసేటువంటి తల్లి. అటు ఆ జగజ్జనని అయినటువంటి లోకపావని ఆ మూడు లోకాలను తన తల్లని చూపులతో అనుగ్రహించేటువంటి జయలక్ష్మి, వరలక్ష్మి, సంగ్రామ వీరలక్ష్మి, ప్రియురాలవై హరికి పెరసిటివమ్మ అంటాడు. పాల జలనిధిలోన పసనైన మీగడ మేలిమి తామరలోని మించు వాసన అనేలాగా అద్భుతంగా అమ్మని కీర్తిస్తారు. అలాంటి ఆ అమ్మ మనల్ని సకల శుభాలను అనుగ్రహించాలి అని దిగి వచ్చినటువంటి ఆ తల్లికి మనం అడుగడుగునా కూడా ఆ అమ్మకు నీరాజనాన్ని సమర్పిస్తూ ఉంటే భక్తుల యొక్క మనోవాంఛా ప్రదాయిని అయినటువంటి ఆ తల్లిని మనం వేడుకొందాం, శరణాగతి చేద్దాం.
శ్రీనివాసుని యొక్క పట్టపురాణి అయినటువంటి ఆ అమ్మ ఈ జగత్రయాన్ని రక్షిస్తూ పరమ పావనమైనటువంటి పద్మ సరోవరంలో విహరిస్తూ ఉంటే శ్రీ వెంకటేశ మహిషి శ్రిత కల్పవల్లి, అదిగో ఆశ్రిత కల్పవల్లి అయినటువంటి అమ్మకు నమస్కారాలు సమర్పిస్తూ, అమ్మా లోకజననివి, సమస్తమైన లోకానికి మొదటి తల్లివి నీవే కదా, తల్లి అంటే తొలి అని కదా, నీవే మాకు సమస్తాన్ని ప్రసాదించేటువంటి దానివి అని శ్రేయస్సుని ప్రేయస్సుని ఇచ్చేటువంటి దానివి. పద్మావతి విజయతామిహ పద్మహస్త శ్రీ వెంకటాక్ష ధరణీ భృదు పత్యకాయాం యా సుఖశ్రీ సుఖస్య నగరే కమలాకరే భూత్ అని ఈ సుఖనగరంలో అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకి శ్రీ వెంకటనాయకి శ్రీమతి పద్మావతి జయ విజయీ భవ అని భాగవత నికర బహుతర భయకర బహుళోద్యమయ అసత్నాయతి భవిజన భజనాసి భాగ్య పయోరాసి వేలాతిగలోల విపుల తరోల్లోల వీచి లీలామహే అని చక్కగా కీర్తిస్తారు కదా. తల్లి వైకుంఠంలో శ్రీమన్నారాయణుని యొక్క వక్షస్థలంలో నిలిచినటువంటి నిన్ను తిరస్కరించాను అని మరలా దిగివచ్చి తాను కూడా ఆ భృగు మహర్షి పాదతాళనంతో నీవు కొంచెం ప్రణయ కలహాన్ని పెట్టుకొని దిగి వచ్చావు కదా మా స్వామితో అని, అదిగో కర్పూర నీరాజనాల్ని సమర్పించేటువంటి పరమభక్తులని చూసి వారిని అనుగ్రహించాలి అని దిగివచ్చిన తల్లి 10 సంవత్సరాలు ఈ పద్మ సరోవరంలో ఆ శ్రీనివాసుడు తపస్సు చేశాడు. ఉత్థాయ సస్మిత లక్ష్మీ ఆగత్య హరిమంజస కల్హారమాలా మున్ముచ్య విష్ణో కంఠే సమర్ప్యత ఆలింగ్యతం చతుర్బాహుం సర్వలోకాన్ వ్యలోకయత్ అని సకల దేవతల సమక్షంలో బ్రహ్మాది దేవతలు, అష్టదిక్పాలకులు, సనకాది యోగులు, సమస్తమైన మహర్షులు, బ్రహ్మర్షులు, రాజర్షులు, సకల దేవతా గణమంతా కూడా పుష్పవర్షాన్ని కురిపిస్తూ ఉన్నటువంటి వేళలో చిరునగవులు చిందించే ఆ అమ్మ తన చేతులలో ఉన్నటువంటి పంకజమాలను ఆ పరమపురుషుని గలసీమలో అలంకరించింది అని ఆ అద్భుతమైనటువంటి ఆ పద్మావతి చరణచారణ చక్రవర్తి శ్రీయపతి ఆయన వక్షస్థల రాణి అయినటువంటి ఆ అమ్మకు ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా తాను నిలిచి తన భక్తులని అనుగ్రహించాలి అని ప్రత్యేకంగా నిలిచినటువంటి ఆ పద్మావతి యొక్క పరమ దయాస్వరూపానికి ముగ్ధులైనటువంటి శ్రీవారు కూడా ప్రతినిత్యం అమ్మతో సంభాషిస్తారట, మన గురించి ఆలోచిస్తారట అమ్మా నాన్న. అలాంటి పరమ దయామృత తరంగాలని మన మీద చిలకరించేటువంటి తల్లికి అడుగడుగునా నీరాజనాన్ని సమర్పిస్తూ 5 రోజుల పాటు ఆ 5 పర్యాయాలతో మంగళవాద్యాలతో అన్నమయ్య పదకీర్తనలతో వేదనాదాలతో మనల్ని అనుగ్రహిస్తోంది ఆ తల్లి.